सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज वड्डी खबर दे नाल। शुक्रवार नूं 8वें दौर दी गलबात है, इंतजार है उस गलबात दा। केंद्र ते किसानां दे विचाले मुलाकात गलबात होवेगी। दिल्ली दे विग्यान भवन दे विच दोपहर 2 बजे इह मीटिंग दी शुरुआत होनी है। केंद्र दे मंत्रियां ते किसानां दे विचाले गलबात होएगी। किसानां दीयां 2 मंगां ते चर्चा होण दी उम्मीद है। कानून रद्द करन दी मंग दे उत्ते किसान अड़े होए ने। दूजे पासे MSP नूं लैके कानून बनाउण दी मंग कीती जा रही है। MSP का लिखित भरोसा देने ते सरकार राजी है, पर खेती कानूनों दे विच तरमीमां करन नूं राजी है। हुण तक सरकार ने तकरीबन यह क्लीयर किया है कि कानून असीं रद्द नहीं करने। तां रेड़का बरकरार है। इस सब दे विचाले शुक्रवार नूं 8वें दौर की गलबात होवेगी कि इस बार गलबात सिरे लगती है कि इस बार की गलबात दे विच जिहड़ियां 2 अहम मंगां ने, कानून रद्द करन ते MSP का कानून बनाना, कि इस दे उत्ते केंद्र की सरकार कोई मोहर लगाउंदी है कि कोई नवा प्रपोजल रखती है, उस दे उत्ते नजर रहेगी। सवेर तो लगातार असीं तुहाडे तक हर एक अपडेट पहुंचावांगे। मीटिंग नूं लैके मैराथन कवरेज, नॉन स्टॉप कवरेज न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते तुसीं पूरा दिन देखोगे। तो इंतजार है हुण 2 बजे का कुछ घंटे बाद जो मुलाकात होनी है शुक्रवार के दिन किसानां ते केंद्र दे विचाले। गलबात तो पहला मुलाकातों का दौर भी जारी है, उसका जिक्र भी होना इस समय जरूरी है, क्योंकि केंद्र की सरकार अपने नुमाइंदियों के नाल लगातार गलबात कर रही है ते समझण दी फीडबैक लैण दी कोशिश भी है कि आखिर किवें मुद्दे नूं सुलझाया जा सकता है। गलबात तो पहला मुलाकातों का दौर जारी है। देर शाम अमित शाह दे नाल मुलाकात की है। सुरजीत जियाणी ते हरजीत गरेवाल ने पंजाब BJP के दोनों वड्डे आगू लगातार केंद्र के मंत्रियों के नाल गलबात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तक दे नाल गलबात हुई है। 4 जनवरी तो 8 जनवरी के विचाले बदलिया ही है कि सीधा प्रधानमंत्री दे नाल भी मुलाकातां होईयां ने। पंजाब BJP के लीडर पहुंचे ने मुलाकात करने लई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात हुंदी है, राजनाथ सिंह दे नाल मुलाकात हुई है, खेतीबाड़ी मंत्री नाल मुलाकात ते थोड़ी देर पहला गृह मंत्री दे नाल भी मुलाकात हुई है। सारा दिन मुलाकातां दा दौर चलिया है। खेती कानूनों के उत्ते किसान अंदोलन नूं लैके चर्चा हुई है। शुक्रवार नूं किसानां दे नाल बैठक होनी है। तुहानूं ये भी दस दईए कि सुरजीत जियाणी ये भी कहंदे जिक्र करते नजर आए ने कि असीं फीडबैक दिता है कि पंजाब च की हो रहा है। शिकायत भी की है पंजाब दे विच जिस तरीके नाल BJP आगुआं दा घेराव किया जा रहा है, चाहे वह तीक्ष्ण सूद वाला मामला हो या किते होर विरोध का मामला हो। मुलाकात हुई है जो किसानों का जी गल चल रही है, किसानों की सारी गल जी है, जिन्नी कानून के किसानों की समस्या सी सरकार ने सारी उन्होंने कहता जो भी किसानों प्रति समस्या है वो हल करा ली जाए। और किसानों के हित दे विच सरकार है, सरकार जी किसान की चिंता करती है, पर जथेबंदियां जी है मैनू जिवें लगता है कि इस तरह के फैसले करने नहीं चाहती। असी पंजाब दे विच जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति माड़ी है उसकी गल की है। साडे कार्यकर्ता BJP के वर्कर छोटे तो बड़े सारे घरां दे धरने लगे ने। सूह साहब की कोठी जिवें गोहा सिटिया गया उत्थे गुंडागर्दी हो रही है, वो वास्ते लॉ एंड ऑर्डर की असी शिकायत की है कि उत्थे पंजाब सरकार की लॉ एंड ऑर्डर बहाल किया। सीधा रुख करते हैं पंकज कपाही दिल्ली तो इस समय साडे सहयोगी साडे नाल ने ते उन्हां दे नाल ने सुरजीत जियाणी। मुलाकातां दा दौर जारी है ते इस विचाले सुरजीत जियाणी ते हरजीत गरेवाल मुलाकात करके आए ने गृह मंत्री दे नाल। सीधा रुख करते हैं पंकज कपाही दा। पंकज, ओवर टू यू। इस वेले भाजपा के 2 आगुआं ने एक बार फिर लगातार क्योंकि बैठकों का दौर जारी है और अमित शाह होरां दे नाल मीटिंग की है। 2 अहम मुद्दों को लैके गौरव चर्चा हुई है। एक तो पंजाब की कानून व्यवस्था को लैके जो BJP के वर्करां दे उत्ते हमले हो रहे हैं, और दूसरा कल की मीटिंग को लैके सरकार प्रपोजल भेजेगी कि किस तरीके दे नाल जथेबंदियां दे नाल गलबात होएगी। हरजीत सिंह गरेवाल और सुरजीत कुमार जैनी नाल गलबात कर लेने। गरेवाल साहब की कुछ अमित शाह होरां नूं कह के आए हो? देखो गल यह है कि एक तो सानूं चिंता हैगी साडे वर्करां दी। जे डेमोक्रेसी है तो सारिਆਂ ਲਈ है, बराबर है। साडे वर्करां ते दा लोकतंत्रिक अधिकार जिहड़ा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है पंजाब च, उन्हां नूं बोलण दा अधिकार नहीं है। उन्हां ते जुल्म हो रहा, उन्हां दे व्यापारक अदारिਆਂ नूं बंद किया जा रहा, उन्हां नूं कहा जा रहा कि पार्टी छड्डो। ये देश के किसी भी हिस्से च इस तरह की गल नहीं हो रही। जो एक कांग्रेस स्पॉन्सर्ड और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पंजाब के अंदर ये गल हो रही है और ये नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी लिए जरूरी है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं राज धर्म का पालन करना चाहिए। और मैं समझदा कि इस तरह दी गल्लां जिहड़ियां ने डेमोक्रेसी लिए भी घातक ने और सूबे की शांति लिए। सारी गल यानी कि पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री की शिकायत करके आए हो होम मिनिस्टर के सामने। शिकायत का की मतलब जो सच्चाई है वो कह के आए। असीं सानूं शिकायत करने की जरूरत है, सच्चाई दसी है। होम मिनिस्टर कोई कदम चुक रहे पंजाब सरकार के उत्ते कोई एक्शन ले रहे? उन्होंने देखना हुंदा। असीं सारी गल रख दी है और बाकी जिहड़ा हैगा
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਕਿਸਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਇਆ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਢਿੱਲੀ ਢਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਵੀ ਨੇ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਹਾ ਅੱਗੇ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਅਕਬਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਘੇਰੋ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਡਾਣੀ ਖੋਲੂ, ਅਬਾਣੀ ਖੋਲੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਡਲੇ 2 ਖੂਡ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੋਨ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲੋਂ? ਫਿਰ ਕੱਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੋਚ ਰਹੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਰੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿਓਗੇ? ਕੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣੀ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਗੌਰਵ ਹੋਈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ
ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਤੁਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। जो अपनी शहादत दे रहे हैं, इसीलिए जो किसान बुजुर्ग बच्चे वृद्ध माताओं रोडों पर बैठी हुई है, वो दुख हम मुझे सहा नहीं जा रहा। इसीलिए हमने सोचा कि जे किसी तरफ से भी कोई मसला हल हो सके, तो इसीलिए हम आज अपॉइंटमेंट लेकर मंत्री साहब से मिले और बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरफ से ये कोई मसला हल हो सके और कुछ बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है। मंत्री साहब ने बहुत अच्छा जो वजन किए और काफ़ी मुझे जो हौसला भी दिया और हम कोई ना कोई नई प्रपोजल लेकर जे मसले में कोई ना कोई तरीका सोचेंगे, ढूंढेंगे और इसको जल्दी तो जल्दी हल करने की कोशिश करेंगे। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੰਡਲੀ, ਟਿਕਰੀ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਰਿਵਾਸਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲੇ KMP ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲੇ ਕਾਫਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਰੇਡ ਕਰੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ? ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ? ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਤੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਬੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬੜਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਗਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੇਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 44 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਵੜ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਫਤਵੇ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ? ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਤਾ
ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਦੀ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂ 12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ? ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਮੀਦਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾय ITC ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਲਝਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਜੋ ਨੈਨੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। Log9 मटेरियल्स एक नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। 2015 में स्थापित इसका मकसद सतत ऊर्जा बनाना और ग्राफीन के व्यावसायिक उपयोग में तेजी लाना है। यह ग्राफीन संश्लेषण और ग्राफीन उत्पादों में 16 पेटेंट हासिल कर चुका है। इंडिया में मटेरियल्स लेवल पे और नैनो टेक्नोलॉजी लेवल पे फंडामेंटल काम हो और उसी को लेके हमने Log9 को शुरू किया ताकि हम ग्राफीन जो एक नैनो मटेरियल है उसमें लोकल कॉम्पिटेंसी बिल्ड कर सकें। Log9 मटेरियल्स एल्युमिनियम ईंधन सेल्स बनाती है। ये वैकल्पिक ऊर्जा के 100% ग्रीन फॉर्म है जो लॉन्ग रेंज की है, कॉस्ट इफेक्टिव और इस्तेमाल करने में आसान है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में क्रांति लाने की क्षमता है। इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके और एनर्जी स्टोरेज को लेके वो बहुत डिफरेंट है। हमारे पास डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट है, हमारे डिफरेंट टाइप के वेदर कंडीशंस हैं और जो यूजेज कंडीशंस हैं वो भी बहुत डिफरेंट हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजीज़ को इंडिजिनाइज किया जाए और नई इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ को बनाया जाए। Log9 मटेरियल्स स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर भारत में सतत ऊर्जा और टेक्नोलॉजी का नेतृत्व कर रही है। ਭਾਰਤ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।